संपादक दिलीप देबर्मा ने कोनाबन नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की मौत को लेकर फैले आतंक के खिलाफ मीडिया से बात की। घटना के विवरण के अनुसार 25 सितंबर को विश्रामगंज नोनाजला क्षेत्र के गफूर मियां के पुत्र इस्माइल मियां को नशे की लत छुड़ाने के लिए कोनाबन नशा मुक्ति केंद्र को सौंप दिया गया था। अचानक एक दिन इस्माइल मियां नशा मुक्ति केंद्र से भाग गया था। बाद में उस क्षेत्र के लोगों ने उसे फिर से पकड़ लिया और नशा मुक्ति केंद्र ले गए। जब इस्माइल मियां को अपने पैर में दर्द महसूस हुआ था तो इस्माइल मियां नशा मुक्ति केंद्र में एक डॉक्टर को दिखाने पहुंचे और उस समय की रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से पता चला है कि उसके पैर में कोई फ्रैक्चर नहीं था और वे पूरी तरह से चल सकता था। परिजनों को सूचना देने के बाद भी वे एक बार भी मिलने नहीं गए। इस्माइल मियां एक अन्य युवक के साथ नशा मुक्ति केंद्र में बाथरूम गया था। काफी देर तक उनके नहीं आने पर नशा मुक्ति केंद्र के अधिकारी इस्माइल मियां की हालत देखने के लिए दौड़ पड़े थे। उसे बेहोशी की हालत में पाकर वे उसे लेकर मधुपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। उसे मधुपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने इस्माइल मियां को मृत घोषित कर दिया। इस्माइल मियां के परिवार को खबर तुरंत भेजी गई। बाद में इस्माइल मियां के परिवार ने पोस्टमार्टम ना करने की बात कही और हस्ताक्षर के साथ मधुपुर अस्पताल से उसके शव को घर ले गए। गुरुवार की सुबह फिर अचानक परिजनों ने शिकायत की कि नशा मुक्ति केंद्र में इस्माइल मियां को शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित किया गया था, जिसके बाद इस्माइल की मौत हो गई। नशा मुक्ति केंद्र के संपादक ने कहा कि ये आरोप पूरी तरह से झूठा और निराधार है। उन्होंने कहा कि मधुपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जब उनके बेटे को मृत घोषित कर दिया गया था तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने शिकायत नहीं की और पोस्टमार्टम की भी बात नहीं की। गुरुवार की सुबह अचानक उन लोगों ने तरह तरह की शिकायतें की। उन्होंने शुरू से ही कहा कि इस्माइल मियां के शरीर में नशा मुक्ति केंद्र में आने से पहले से ही विभिन्न चोटों के निशान हैं, जिसके सबूत उनके पास है और उनके पास कथित रूप से टूटे पैर की जो बात कही गई उसकी भी पूरी असली रिपोर्ट है। इसके अलावा पहले जिस दिन इस्माइल मियां को लाया गया था उसे लोहे की जंजीरों में बांधकर लाया गया था। इसके अलावा इस्माइल मियां ड्रग ओवरडोज का आदी था। नशा मुक्ति केंद्र के संपादक ने कहा कि कुछ समय तक ड्रग्स ना लेने से ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक से उसकी मौत हो सकती है। उन्होंने कहा कि मधुपुर थाने में यदि कोई मामला दर्ज कराया जाता है तो वे सच्चाई का सामना करने के लिए हमेशा तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके परिवार द्वारा नशा मुक्ति केंद्र को पैसा देने की बात पूरी तरह से गलत है। नशा मुक्ति केंद्र के संपादक ने कहा कि अब तक इस्माइल मियां के परिवार ने 1 रुपया भी केंद्र में नहीं दिया है। ঘটছিল অ্যাকচুয়ালি ঘটনা যখন আমরা হেরে ডাক্তারে নিয়ে আসেরা আমরা যে ওষুধটা দেওয়ার পর একটা পজিশন আইছে, কিন্তু 30 তারিখে হে বাইকে গেছ লগা। 30 তারিখে একটা ওয়াল বাইয়াসেরা ফাল দিয়ে হে বাইকে গেছ লগা রাত্র 8:30টার সময়। তো তৎক্ষণাৎ আমরা হেরে মানে খুব চেষ্টা করছি মানে দইরা আবার সেন্টারে আনার লিগে, কিন্তু রাত্র অন্ধকারের কারণে কোন দিকে গেছে আমরা কইতে পারলাম না। এরপরে হের বাবারে আমরা জানাইলাম যে কাকা হো আমাদের কথা তো ঠিক, হে তো একটা পজিশনে আইসো মোটামুটি, কিন্তু আবার বাইকে গেছে। ও হের বাবা কহা তোমরা বাইন্দা রাখছো না, আমি সিগল দিয়ে আইসলাম তালা দিয়ে আইসলাম, তোমরা বাইন্দা রাখলা না করে কাহা। আচ্ছা দেখো, আমি বলছি ঠিক আছে কা আমরা দেখতেছি। এরপর আমি থানার মধ্যে ইনফর্ম করলাম, কারণ ছেলে চোর সন্দেহে কিন্তু বর্তমানে একটা গুজব, তো এই কারণে আমরা একটা প্রেসার পড়ে গেছি গা। তো আমরা থানার মধ্যে আমি মৌখিক ইনফর্ম করছি সেকেন্ড অফিসারে। তো আমরা 2টা পর্যন্ত দেখছি, কিন্তু হেরে আমরা ধরতে পারছি না। তো ঠিক পরের দিন কয়ডাপা বর্ডার এরিয়া থেকে কিছু লোক আমরা দইরা আমরা সেন্টারে আইয়া দিয়ে গেছে। তো আমি দুপুরে হেরে জিগাইলাম তোমার এখন কোনো অসুবিধা আছে কিনা, এটা আমরা রুটিনইও আমরা সবসময় দুপুরে আর রাত্রে আমরা শোবার আগে দেখি আর কি পেশেন্টের কন্ডিশন আমরা জিজ্ঞাসা করে অসুবিধা কি আছে। তো এই মাধ্যমে আমি জানতে পারলাম হের পায়ে এগুলো ওই ওয়ালেটে যখন লাভ দিয়ে পড়ছিল তখন একটু ব্যথা পাইছে। তো তৎক্ষণাৎ আমরা হসপিটালে আমরা ঠিক ওই দিন না বোধ পরের দিন বোধ আমরা নিয়েছিলাম। তো নিয়ে এসে আমরা ট্রিটমেন্ট করাইছি। স্যারে এক্সরে লেগে আমরা ইয়ে করছে, তো সাজেস্ট করছে। আমরা ওই দিন তো দশমী নবমী, তো আমরা পারছি না, ওই দিন দোকান বন্ধ আছিল। তো দশমীর দিন সকালে 10টা-11টার দিকে আমার স্টাফ দিয়ে আমি হেরে একটা এক্সরাও করাই আনছি আমরা, এই এক্সরা। তো এরপরে এক্সরা করেছি, রিপোর্টটা আমরা
ডাক্তারের গেছে রিপোর্টটা দেখাইয়া আমরা আবার নিয়ে আইছি হ্যাঁ এইখানে বলে ম্যাডামে মানে প্রিয় করছিল প্রেসক্রাইব করছিল যদি পারো হ্যাঁ তোমরা মানে হাঁপানি আবার অন্য কোনো ডাক্তার মানে উপরে দেখানে লিগিয়া কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওই দিন দশমী এই কারণে আমরা সেইভাবে মানে গিয়া পাইতাম না অফিস আর টাইম এই কারণে আমরা গেছি না কিন্তু অফিসে আয়া হে হাত পাও ধুয়েছেরা হ্যাঁ বাটটাট খাইছে অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা আমি ঠিক ভালো করে বুঝতে পারছি না গত 25 তারিখ ইসমাইল মিয়া নামে একটা ছেলে বিশ্রামগঞ্জ বরজলাতে হের বাবা এবং হের ভাই ওনারা নিজস্ব মালগাড়ি এটার মধ্যে ওনারা এই শিকল দিয়া এই চাকা এবং এই শিকল দিয়া বাইন্দা হেরা নিজস্ব গাড়ি দিয়া সেন্টারে আইনা দিয়ে গেছে যদিও আমি এখানে প্রেজেন্ট আসলাম আমার স্টাফরা আসলো সেন্টারের নাম কি সেন্টারের নাম হচ্ছে হামকাই নাইকল বদল যে একটা এনজিও এই এনজিওর মাধ্যমে রান করে তো এই দিন ওনার ফিজিক্যালি কন্ডিশন দেখে আমার স্টাফরাও মানে রাখতে চাইছিল না আমারে ফোন করছিল তো ওনার বাবা রিকোয়েস্ট মূলে আমরা যেহেতু ড্রাগসের ম্যাটার আপনারা সবাই অবগত আছেন যে ড্রাগ সমাজের একটা এখন বিরাট একটা সমস্যা একটা প্রাণ না এইখানে একটা ফ্যামিলি আমরা নষ্ট হয়ে যাইতে দেখছি তো সেই মোতাবেক আমরা চিন্তা করে মানবিক দিক দিয়ে চিন্তা করে ওই দিন হেরে রাখা হয়েছিল তো যেদিন হেরে অ্যাডমিশন করে দেওয়া গেছিলো ওনার বাবার নাম গফুর মিয়া 25 তারিখে এই একটা আমরা যে ফর্ম তো এইটার মধ্যে সাবমিট করে গেছে উনি একটা টাকাও দিয়ে গেছে না তো ট্রিটমেন্টের লেগে যেহেতু দিয়ে গেছে আমি আইএসএরা দেখলাম এর কন্ডিশন বেশি ভালো না তো আমরা লগে একটা ডিসিশন নিয়ে 26 তারিখের মধ্যে একজন সাইকিয়াট্রিক আমরা দেখাইছি এই কাগজটা তো সেই মোতাবেক আমরা হেরে ওষুধ দিয়া মোটামুটি কাউন্সিলিং করে একটা পজিশানে আনছি কিন্তু ওনারা অ্যাডমিশন করে যাওয়ার সময়ে আমরা যে স্টাফ তার কাছে একটা রিকোয়েস্ট করে গেছে তারা যে শিকল দিয়া বাইন্দা আনছে এই শিকল দিয়া বাইন্দা রাখার লেগিয়া তারা কয়ে গেছে আর সতর্ক করে গেছে ছেলেরা খুবই শয়তান বাড়িতে উৎপাত করে রাখছে না জ্বালায় লেছে জ্বালাতনের কারণে তারা এইভাবে আনছে তো আমরা দিয়াও গেছে এই শিকলটা যদি ইনকেস এমনও মানে বাইন্দা রাখার লেগিয়া তো খুবই দুর্ভাগ্যজনক উনি গত 30 তারিখে আমরা সেন্টারের থেকে যখন আমরা হসপিটালে নিলাম মৃত বলে ঘোষণা করছে তো হে যেহেতু বাইকে জায়গা এই কারণে ওই দিনে থেকে কিন্তু আমরা হের লগে একজন দুইজন সবসময় সিনিয়ররা আমরা দিয়ে রাখি হ্যাঁ মানে আয়া বাট্টাতকে লেফটিনে গেছে হ্যাঁ লেফটিনে গিয়া একটু দেরি হয়েছে দেখিয়া একজন গিয়া হালকা ডাকা দিয়া দেখার পরে দেখা গেল হে সেন্সলেস হয়ে পড়ে রয়েছে তো তৎক্ষণে হেরে এখান থেকে মধুপুর হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে নেওয়ার পরে দেখা গেল এখানে চিকিৎসক হেরে মৃত বলে ঘোষণা করছে কিন্তু ঈদের আগেও আমরা যখন হে বাগছে 1 তারিখে আমি একটা হের গার্জেনকে ফোন করছিলাম হেরে মৌখিকভাবে আমরা নোটিশও করছি কারণ আমরা গাইডলাইন আছে একটা পেশেন্টের কারণে যদি সমস্ত পেশেন্টের অসুবিধা হয় আচ্ছা হাসপাতালে নেওয়ার পরে যে মৃত বলে ঘোষণা করছে তো ডাক্তার কিছু কইছে যে কি কারণে মারা গেছে ডাক্তার যদিও কিছু কইছে না আমি হের ফ্যামিলির ইনফর্ম করার পরে তারা আইছে আওয়ার পরে তারা আমরা সাথেও কথা কইছে প্রথমে পুলিশ পার্সন তার সাথে কথা কইছে এবং ডাক্তারের সাথে কথা কইছে এরপরে লাস্টে আমি নিজে কথা কইছি তো আমি ওনারা কইছিলাম তো কাহা একটা ছেলে মারা গেছে তো খুব দুঃখজনক ঘটনা কারণ একটা মায়ের খালি মানে কোল খালি হয়ে থাকা এতে আমার মুখের ভাষা নাই আপনারা সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কিন্তু আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করছি যে সমস্ত বিষয়টা আপনারা আমরা জানাইলাম কিন্তু আপনারা একটা বার লিখে আয়া দেখলেন না হ্যাঁ এরপরে কইছে ঠিক আছে মানে বাবা আর কিতা করুম তো আমি কইছি এখানে কিতা করবেন তাহলে পোস্টমর্টম করাই নেন আমার তো অসুবিধা হইতে পারে তো উনি কইল না পোস্টমর্টম করাইতাম না আমার ছেলে দীর্ঘদিন ধরে খাইতেছে আমি অনেক পোস্টমর্টম করে আর কিতা করবো কারণ দুসাইতাম না আমি অসুবিধা হইতো না তারা যখন বডিটা নিয়ে গেছিল তখন তো অথরিটির কাছে সইদি নিয়ে গেছে এই কপি আমার কাছে আছে তখন আমরা পুলিশ পার্সনও আসিল হ্যাঁ হসপিটালের স্টাফ তারা একটা রিটেন দিয়ে কিন্তু এটা নেওয়া হয়েছিল 8:30টার সময় শুধু এটা না তো এইখানে ওনারা হেল্প চাইছে ওই সিপাহীজলা জঙ্গলে কিনা ওনারা ভয় পা আমি বুঝতাম আজকে তো দশমী বিভিন্ন লোক থাকবো রাস্তাঘাটে কিন্তু ওনারা
ও না না বই ভাই একটু আগে যাওয়া লাগে। আমি চরিলাম পর্যন্ত কিন্তু আমি নিজে আগে দিয়েও আইছি। 8:30টার সময় আমরা এখান থেকে ডেড বডি নিয়ে গেছিলাম। তো আচ্ছা, এরপরে নেওয়ার পরে ওই জায়গাতে অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে যে তারা রাত্রে আবার ডেড বডিটা? এটা বিষয়টা আমি জানলাম না। পরের দিন আমি 10টার সময় প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে আমি শুনতে পেলাম যে এই বডিটাও কিনা মধুপুর হসপিটাল আইনে আবার ময়নাতদন্ত করছে। তো আমরা এনজিও নামে একটা এগেইনস্ট একটা এফআইআর করা হয়েছে। কোন থানায় এফআইআর করা হয়েছে? মধুপুর থানা। হ্যাঁ। অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা আমি বুঝতে পারলাম না, নিশ্চয়ই কোনো কুচক্রি। আমার ধারণা আপনারা হয়তোবা জানেন বিশ্রামঞ্জ এরিয়ার মধ্যে একটা নেশার একটা রেকেট, হ্যাঁ। তো এটা নিয়ে আমরা কাজও নেশা এবং এইচআইভি নিয়ে। তো আপনারা রিসেন্টলি জানেন কিছু কিছু ডিলাররা ধরাও পড়ছে, হ্যাঁ। এখন তাদের যে বাজার মান্ডা, তো আমার মনে হইতেছে এখানে একটা চক্রান্ত করেছে। আমরা যে সোসাইটির একটা বদনাম করার একটা চক্রান্ত হইতে পারে আমার ধারণা। হ্যাঁ, আপনাদের মাধ্যমে আমি একটু বিনম্র অনুরোধ করি এটা যাতে সঠিক তদন্তমূলে একটা সুরাহা করা। পাশাপাশি কালকে নিউজে আমি দেখতে পেলাম স্যারের মাধ্যমে গোপন অঙ্গে আর পাও বলে বাংলা। তো আমি এখানে একটা জিনিস বুঝতে পারলাম না, যেখানে আমরা ট্রিটমেন্ট করাইয়া এক্সরে করাইয়া রিপোর্ট আমাদের কাছে আছে এবং ম্যাডামও দেখছে না, এটি খালি ব্যথা পাইছে, হ্যাঁ, কোনো ক্র্যাকও নাই। তো সেই জায়গা, হ্যাঁ, পাও বাঙায় জিনিসটা আর গোপনাঙ্গে আঘাত, আমি জিনিসটা বুঝতে পারলাম না কি নিশ্চয়ই একটা চক্রান্ত। আচ্ছা, কোনো না সোশ্যাল মিডিয়া দেখলাম আপনার নামও জড়িয়ে দিল, তো ওটাতে অ্যাকচুয়ালি কী? অ্যাকচুয়ালি আমি আপনাদের মাধ্যমে আমি কিছু কিছু মিডিয়া ওনারা সত্যটা যাচাই না করে, হ্যাঁ, নিউজ ছেড়ে দেয়, একটা সাইট দেখে ওনারা ছেড়ে দেয়। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ, আমি অনুরোধ করব সব দিক দিয়ে একটু, হ্যাঁ, সত্যটা যাচাই করে যাতে একটা নিউজ করা হয়। কারণ সেইভাবে হলে কিন্তু বিভ্রান্তি ছড়িয়ে যায় এবং মানুষ, বিশেষ করে এনজিও হোক ব্যক্তি হোক, একটা হেয় প্রতিপন্ন হয়, সমাজে একটা রেপুটেশন একটা নষ্ট হয়ে যায়। তো স্বাভাবিকভাবে আমি আবেদন করবো আগামী দিন একটা সাইট না দেখে সত্যটা যাচাই করে। আপনাদের সেন্টারটা কোনখানে আছে এখন? কোয়েডাপা আরপিএস সেন্টারে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রথমে আসতো কোনাবন আরপিএস সেন্টার। এটা এখানে একটু সমস্যার কারণে আমরা রিসেন্টলি শিফট হয়েছি। আমি প্রধান, উপপ্রধান এবং কোনো জনপ্রতিনিধিকে আমি এখনও সূচনা দিতে পারিনি, কারণ আমরা খুব কম সময়ে, আমরা 12 তারিখ আমাদের একটা প্রোগ্রাম এখানে আছে। তো ওই দিন আমরা প্রোগ্রামের মাধ্যমে এটা আমরা করলাম বলে, কিন্তু দুঃখিত এখন মানে করতে পারছি না। যে ছেলেটা মারা গেছে, তো এটা লেফটিনে যাওয়ার পরে আপনারা কিছুক্ষণ পরে গিয়ে দেখছেন অচেতনভাবে পড়ে আছে না? তো আপনার কি মনে হয় কি কারণে ছেলেটা মারা যেতে? আমার যে এক্সপিরিয়েন্স, এটা হয়তো উনি তো অনেক দিনের পেশেন্ট, হ্যাঁ, হাইডোজ নিয়ে রাখছে, এটা আমার কথা না। এই যে হে নিজেও মানে হে নিজের স্টেটমেন্ট পার ডে এখানে হে লেখা আছে হাইয়েস্ট ডেলি 7টা-8টা এবং এমন সময় হে 25-30টাও নিছে, হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। তো এই কারণে হের বুধ নিশ্চয়ই একটা এখানে আমার মনে হইতেছে হার্ট ব্লক বা অন্য কিছু, কারণ এই জিনিসটা তো হে পাইতেছে না। আমরা যে অ্যান্টিডোট দিতেছি এইটা হয়তো বা ওনার ক্ষেত্রে হয়েছে না সেইভাবে। আচ্ছা, আপনার এখানে কি দায়িত্বে আছেন? আমি এখানে সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করি।